A pleasant good evening, one and all. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, we are going to discuss about the chemistry concept that is about the related to 10th class chemistry, that is about classification of elements. Okay, it is very important even for intermediate students to have a proper basic knowledge that is related to the 10th class concept. Okay, so once again I would like to remind the heading that is about we are going to discuss about క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అసలు ఎలిమెంట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఎలా జరిగింది, అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఆటమ్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు the concept of classification of elements. Okay, so before entering into the discussion about the elements, so we need to cover some proper fundamentals. If you are perfect in these fundamentals, it would be easier for us to solve the remaining issues that are coming further in this chapter. Okay, so I would like to cover some of the important fundamentals regarding the classification of elements. So ఈ classification of elements లో మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we are going to discuss 8 important concepts that are treated as the basic fundamentals. Okay, so what are those? If you could look at this one, the first one, concept of element. అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎవరు డిఫైన్ చేశారు, వీ నీడ్ టు నో దట్ వన్. ఓకే, ఎందుకంటే హెడ్డింగ్లో ఏం చెప్పాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. అండ్ సెకండ్ వన్, మ్యాండెలీఫ్ పీరియాడిక్ లా. Okay, Mendeleev periodic law. So Mendeleev is the name of the scientist. Okay, so Mendeleev periodic law. And third one, modern periodic law. Okay, so Mendeleev and third one, modern periodic law. So in modern periodic law ke there is one more another name that is called Moseley periodic law. Moseley, Moseley. So Moseley is also one of the famous chemist scientist. Okay, so Mendeleev and Moseley. So Moseley it is also known as modern periodic law. And fourth one, law of triads. Okay, law of triads. Okay, we are calling it as law of triads. It was proposed by Dauberignier. Okay, so Dauberignier is the scientist who has proposed the law of triads. And fifth one, atomic radius. And sixth one, ionization energy. And second, ionization energy. And seventh one, electron affinity. And eighth one, electronegativity. So we are going to start one by one concept. So first of all we are going to discuss about concept of element. అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎవరు డిఫైన్ చేశారు, ఎలా డిఫైన్ చేశారు. సో వీ నీడ్ టు నో దట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్ అన్న వర్డ్, ఇట్ వాస్ ద వర్డ్ దట్ వాస్ గివెన్ బై ఎ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ రాబర్ట్ బాయిల్. ఓకే, BOYLE. ఓకే, రాబర్ట్ బాయిల్ ఇస్ ద సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ గివెన్ ద వర్డ్ ఎలిమెంట్. మరి దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, సో రాబర్ట్ బాయిల్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక పదార్థాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేశాడంటే, అకార్డింగ్ టు ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ రాబర్ట్ బాయిల్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెనాట్ బి డికంపోజ్డ్ ఫర్దర్. ఓకే, విచ్ కెనాట్ బి డికంపోజ్డ్ అంటే, డికంపోజ్డ్ అంటే పాడైపోవడం కానీ, స్ప్లిట్ అయిపోవడం కానీ, చేంజ్ అయిపోవడం కానీ, అంటే ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్లోకి మారిపోవడం కానీ, అది ఇంకా ఫర్దర్గా జరగకుండా ఇంకా అదే ఫైనల్ స్టేజ్. విచ్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డికంపోజ్డ్, ఇంకా ఫర్దర్గా డికంపోజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేకుండా ఇంకా అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయినటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ని he has defined that one as an element. Okay, it was the word that was proposed by Robert Boyle. Okay, so Robert Boyle ఏం చెప్పాడంటే, ఎలిమెంట్ అన్నది ఒక ఫైనల్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ విచ్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డికంపోజ్డ్, ఇంకా డికంపోజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేకుండా. ఆ డికంపోజిషన్ అన్నది ఎయిదర్ ఫిజికల్గా కానీ కెమికల్గా కానీ, అంటే మనం ఫిజికల్గా అప్లై చేసినా కెమికల్గా అప్లై చేసినా ఇంకా ఫర్దర్గా డికంపోజిషన్ అవ్వకుండా ఒక స్టెబుల్గా ఉండిపోయే ఒక సబ్స్టెన్స్ని he has termed that one as element. Got it or not? So it was the word that was given by the scientist Robert Boyle. Is it clear or not? That is the first concept of element. So concept of element మనం ఏం చెప్పుకున్నాం. So according to the opinion, according to the point of Robert Boyle, element is a substance which cannot be further decomposed even if there are any physical or chemical changes. ఫిజికల్గా కానీ కెమికల్గా కానీ ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినా కూడా ఫర్దర్గా డికంపోజ్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి దాన్నే మనం ఎలిమెంట్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లోపల, ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్ లోపల విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఎలిమెంట్ దేర్ విల్ బి ఆటమ్స్. ఓకే, ఓకే, ఆటమ్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయండి, ఆటమ్స్ విల్ బి లయింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ ఈస్ ద ఫర్దర్ విచ్ కెనాట్ బి డికంపోజ్డ్ అని చెప్తాం.
సో ఈ డికంపోజ్ అవ్వకున్నటువంటి ఎలిమెంట్ లోపల మనకి ఏముంటాయి, ఆటమ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆటమ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఎలిమెంట్. మరి ఆటమ్స్ లోపల విల్ బి హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. అసలు ఎలిమెంట్ అన్న వర్డ్ ఎలా వచ్చిందంటే it was the word mentioned according to the point of Robert Boyle, which cannot be further decomposed even if there are any physical and chemical changes. And inside the element we will be having atoms, and inside the atoms we will be having electron, proton and neutron. So that is a concept that is related to the element. Okay, this is the first one. Is it clear or not? So second one we are going to enter, that is about the Mendeleev periodic law. అసలు Mendeleev periodic law అసలు ఏం చెప్పింది? అసలు Mendeleev is a scientist. అసలు అకార్డింగ్ టు ద మ్యాండ్లీఫ్ అసలు అతను ఏం చెప్పాడు? ఓకే, వాట్ వాస్ ద డెసిషన్ దట్ వాస్ గివెన్ బై మ్యాండ్లీఫ్? వీ నీడ్ టు నో దట్ వన్. ఇందాక చెప్పుకున్నాడు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం బేస్ చేసుకుని ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్. ఓకే, హియర్ P indicates physical, C indicates chemical. Each and every element it will be having physical and chemical ప్రాపర్టీస్. దానికంటే ఒక ఫిజికల్గా కెమికల్గా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్ టు మ్యాండ్లీఫ్ ఏం చెప్పాడంటే ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్కి ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి వెయిట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ రూపంలో ఉంటాయంటే, సో దీస్ విల్ బి ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే, సో అటామిక్ వెయిట్స్ బట్టి ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటాయి అని చెప్పి he has given a statement. That statement is called Mendeleev periodic law. ఓకే, ఇది ఎప్పుడో ఓల్డెస్ట్ వెర్షన్. Mendeleev periodic law ఏం చెప్పారంటే each and every element it will be having physical and chemical properties, and the physical and chemical properties of the element are the periodic functions of their atomic weight. అంటే అటామిక్ వెయిట్ యొక్క బట్టి వాటి యొక్క పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నవి డిజైన్ చేయబడతాయి. అంటే ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దే అటామిక్ వెయిట్స్. అటామిక్ వెయిట్స్ బట్టి వాటి యొక్క ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి అసైన్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో దేని బట్టి అండి, అకార్డింగ్ టు ద అటామిక్ వెయిట్స్ the physical and chemical properties of elements can be described. It was a statement given by Mendeleev. Okay, that is the second concept. Got it or not? So Mendeleev periodically ఏం చెప్పారండి, each and every element it is really having physical and chemical properties, and those physical and chemical properties of the periodic functions of their atomic weight. Atomic weight బట్టి దాని యొక్క ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ అనేది నిర్ణయింపబడడం జరుగుతుంది దేనిది, ఎలిమెంట్. So that was a statement given by Mendeleev. Okay, so now we are going to discuss about the third one. Okay, that is about modern periodic law. అసలు మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏం చెప్పింది? ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, మ్యాండెలీఫ్ పీరియాడిక్ లా చెప్పుకున్నాం. సో మ్యాండెలీఫ్ పీరియాడిక్ లాలో మనకి ఏం చెప్పారు అతను, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే లేదా ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ అన్నది దేని యొక్క దాన్ని బట్టి నిర్ణయింపబడింది, అటామిక్ వెయిట్ బట్టి నిర్ణయింపబడింది. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు అతను, మోడర్న్ పీరియాడిక్ లాకి ఇంకో పేరు ఏమని చెప్పాము, మోస్లే. ఓకే, మోస్లే ఇస్ ద సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ దిస్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. ఓకే, మరి మోస్లే ఏం చెప్పాడంటే ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. Every element it will be having physical and chemical properties, but here the physical and chemical properties are the periodic functions of their atomic numbers అని చెప్పాడు, but not weights. Got it or not? So చిన్న చేంజ్ అండి. మోస్ట్లీ ఏం చెప్పాడు, అటామిక్ వెయిట్ కాదు, అకార్డింగ్ టు ద అటామిక్ నెంబర్ బట్టి ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాండెలీఫ్ పీరియాడిక్ లా అండ్ మోస్లే పీరియాడిక్ లా. సో మోస్లే పీరియాడిక్ లాకి ఇంకో పేరు మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏం చెప్పారండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ దోస్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ నెంబర్స్. నెంబర్స్ అయితే మోడర్న్ లా. ఓకే, అలా కాకుండా అటామిక్ వెయిట్స్ అయితే మ్యాండెలీఫ్ పీరియాడిక్ లా. జస్ట్ సేమ్ ఒక బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద third concept. Okay, so now we shall enter into law of triads. Okay, this is very important. Fourth concept, law of triads. Law of triads em cheppindi. So this law of triads was proposed by a scientist called Dauberignier. Okay, Dauberignier is the scientist who has proposed a theory called law of triads. So triads అంటే మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి, ట్రయాడ్స్ అంటే మీకు 3 అని వినబడుతుంది, TRI ట్రై అని వినబడుతుంది.
ట్రైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ అని అర్థం. ఓకే, TRIADS ట్రైడ్స్ అని కనబడుతున్నాను అక్కడ. ట్రైడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్. మరి లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్ అకార్డింగ్ టు డాబరీనియర్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్? అసలు ఏం చెప్పారంటే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వెన్ ఎవర్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్, ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం అరేంజ్ చేస్తే, ఓకే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోమన్నాడు. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోమన్నాడు. ఆ తీసుకున్న 3 ఎలిమెంట్స్కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటండి, 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోమన్నాడు. తీసుకున్నటువంటి 3 ఎలిమెంట్స్కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. సో అలా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ 3 తీసుకుని వాటిని అకార్డింగ్ టు దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళమన్నాడు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ అంటే ఫస్ట్ లోయెస్ట్, తర్వాత కొంచెం హైయెస్ట్, థర్డ్ ఇంకొంచెం హైయెస్ట్. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళమన్నాడు. ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నాడు, 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోమన్నాడు. ఆ 3 ఎలిమెంట్స్కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. ఆ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి 3 ఎలిమెంట్స్ని కూడా అకార్డింగ్ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం అరేంజ్ చేయమన్నాడు. అలా అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్స్ ఉంటాయి కదండి, ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నాడు, దే షుడ్ బి అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. అలా అరేంజ్ చేస్తే ఓకే, సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అటామిక్ వెయిట్ వచ్చి యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో వన్స్ అగైన్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వన్, లా ఆఫ్ ట్రేడ్స్ ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై డాబరీనియర్. అసలు ఇతను ఏం చెప్పాడంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆ 3 ఎలిమెంట్స్కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఆ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని వాటిని అకార్డింగ్ టు దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం అరేంజ్ చేయమన్నాడు. అలా అరేంజ్ చేస్తే ఆ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి లేదా సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి థర్డ్ ఎలిమెంట్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్పాడు. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్. సో ఈ డాబరీనియర్ చెప్పినట్టుగా మరి ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే LINAK, లినాక్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఈ 3 ఒక డాబరీనియర్ ట్రైడ్. ఎందుకంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. Li అంటే లిథియం, Na అంటే సోడియం, K అంటే పొటాషియం. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, Li అంటే లిథియం, Na అంటే సోడియం, K అంటే పొటాషియం. సో ఈ మూడింటిని కలిపి వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ అ ట్రైడ్, డాబరీనియర్ ట్రైడ్ అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే సో దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్, ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ కి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాము, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద 3 ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే లిథియం కే ప్రాపర్టీ అయితే ఉందో ద సేమ్ ప్రాపర్టీ షుడ్ లైవ్ ఇన్ ద సోడియం. అలాగే లిథియం కి సోడియం కి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉన్నాయో పొటాషియం కూడా అవే ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ అది. 3 ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి 3 ఎలిమెంట్స్ కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. సో ఓకే, ఉన్న తర్వాత ఓకే సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి ఓకే ఓకే సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి ఓకే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్. ఫస్ట్ ఏముంది లిథియం ప్లస్ థర్డ్ వన్ ఏంటి పొటాషియం. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ law of trades. Okay, when elements are arranged according to their increasing order of atomic weights, always the central లేదా always the middle element weight is equal to the average weight of first and third element. It was a statement given by Dauberinier in the name of law of trades. So you can say that LINAK, it's a Dauberinier triad because lithium K properties ఉన్నాయి, sodium కి అవే ఉంటాయి, sodium కి ఏవైతే ఉన్నాయో పొటాషియం కూడా అవే ఉంటాయి. This is the concept of law of trades. Got it or not? So next one, fifth concept, you are going to enter that one. Okay. So fifth concept is atomic radius. Asal atomic radius ante enti? What do you mean by the word atomic radius? Okay. So atomic radius is nothing but, so for example, if you could take atom, okay. So ikkada మన సెంటర్ లో ఏముంటుంది, న్యూక్లియస్. ఓకే, సో దీని చుట్టూరే మనకి షెల్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా, కే షెల్, ఎల్ షెల్, ఎం షెల్, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనకి షెల్స్, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆర్బిట్స్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఆటమ్ కి సెంటర్ లో ఏముంటుంది, మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్ టు outermost orbital. Outermost అంటే చివరిది.
ఓకే, అవుటర్ మోస్ట్ అంటే ఏంటి మనకి, అవుటర్ మోస్ట్ అంటే చివరిది. ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్కి సెంటర్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం అటామిక్ రేడియస్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ అటామిక్ రేడియస్. సో దీన్ని ఎప్పుడూ కూడా యాంగ్స్ట్రామ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. యాంగ్స్ట్రామ్స్, ఏఎన్జి. ఓకే, యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇస్ ద యూనిట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద అటామిక్ రేడియస్. దీన్నే మనం అటామిక్ సైజ్ అని కూడా అంటారు. రేడియస్ అన్న సైజ్ అన్న రెండు ఒకటే. అటామిక్ సైజ్ అనొచ్చు, అటామిక్ రేడియస్ అని కూడా అనొచ్చు. హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ అటామిక్ రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేనికండి, న్యూక్లియస్ టు అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్. న్యూక్లియస్ కి, సో న్యూక్లియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆటమ్. న్యూక్లియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆటమ్ టు outer most orbital. ఓకే, సో సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as అటామిక్ రేడియస్, కామన్లీ ఆల్సో నోన్ as అటామిక్ సైజ్, విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇస్ ద యూనిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ అటామిక్ సైజ్. క్లియర్? సో న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ కి. నెక్స్ట్ వన్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ సెకండ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, అలాగే సెకండ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో వీ నీడ్ టు నో దట్ వన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్. ఓకే, సో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్, అయోనైజేషన్ అంటే ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అవ్వడం. ఓకే, అక్కడే ఉంది పేరు. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏ ఎనర్జీ అయితే మనకి అయాన్స్ ఫామ్ అయ్యేట్టుగా చేస్తుందో దాన్ని మనం అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అయాన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసేస్తే అక్కడ ఒక అయాన్ ఫామ్ అయిపోతుంది, అవునా కదా. అలాగే ionization energy is nothing but the minimum energy, listen carefully, the minimum energy, minimum, maximum kadan, minimum, the minimum energy that is required to remove an electron from the outermost orbital. Innermost kadandi, outermost అంటే న్యూక్లియస్ పక్కన పెడితే, అంటే న్యూక్లియస్ జరపలు అంటే సెంటర్ లోనే ఉంటుంది. సో న్యూక్లియస్ అలాగే ఉంచితే ఈ ఇన్నర్ షెల్స్ కాదు, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఒకటి ఉంది, అవునా కదా. ఈ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీసుకురావాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ ఎ న్యూట్రల్ గ్యాసెస్ ఆటమ్. అంటే న్యూట్రల్ గ్యాసెస్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి, అది ఎగ్జైట్ అవ్వకూడదు అలా అని చెప్పి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, అంటే న్యూట్రల్గా ఉండాలి. ఓకే, అలా అని చెప్పి హీట్ అయిపోకూడదు, ఓవర్గా కూల్ అయిపోకూడదు. ఆటమ్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉండాలి. అంటే ఒక న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆటంలో, ఆల్రెడీ ఆటంలో ఉన్నటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీయాలంటే దానికి ఎంత ఎనర్జీ అనేది కావాలి అని చెప్పేది మనకి అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. అంటే మినిమం, అంటే ఎంత ఎనర్జీ పెడితే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ మనం బయటికి తీయగలం. మినిమం, స్మాలెస్ట్ లేదా లీస్ట్ అమౌంట్, ద మినిమం ఎనర్జీ. దాన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, మినిమం ఎనర్జీ. గాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో మినిమం ఎనర్జీ, ఆ ఎనర్జీ ఏం చేయాలండి, రిక్వైర్డ్, మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్. ఓకే, గాట్ ఇట్ అన్నాడు. మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ an electron, okay, from ఎందులోంచి, outermost orbital, not innermost, outermost. Okay, from outermost orbital of an atom, outermost orbital of atom, the minimum energy required to remove an electron. ఆ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఏ ఆర్బిటల్ లోంచి, అవుటర్ మోస్ట్ లోంచి తీయాలి. అలా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీయాలంటే కనీసం, అంటే ఆ మినిమం ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పేది అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. గాట్ ఇట్ అన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అన్నది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లోంచి రిమూవ్ అయిపోయిందో, అంటే మినిమం ఎనర్జీ పెడితే రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అయిపోతుంది, అంటే రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక యూని పాజిటివ్ అయాన్, అంటే ఒక అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ అయాన్లోంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీసేయాలంటే దాన్ని మనం సెకండ్ అయోనైజేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆటంలో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ ఇస్ కాల్డ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిపోయిందో అక్కడ ఒక యూనిటీ పాజిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ అందులో ఆర్బిటల్ నుంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే, అంటే ఒక యూని పాజిటివ్ అయాన్ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీయాలంటే, okay, the minimum energy required to remove an electron from a unipositive ion. Unipositive ion ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ ఇంకొక అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ జరిగింది, ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ, అవునా కదా. ఫస్ట్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ద్వారా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ ఒక యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ ఆ యూనిపాజిటివ్ అయాన్లో ఉన్నటువంటి మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు తీయాలంటే దాన్ని మనం సెకండ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం.
గాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్న ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్న రెండు ఒకటే. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మాత్రం యూనిపాజిటివ్ అయాన్ నుంచి వస్తుంది. అంటే మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. గాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో ద నెక్స్ట్ వన్, electron affinity. What is the meaning of electron affinity? ఓకే, సో ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిపోతే దానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలని చెప్తే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. బట్ ఇప్పుడు అదే ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి యాడ్ అయితే, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి యాడ్ అయితే ఎంత ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది అని చెప్పేది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. వాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటండి, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ అంటే బయటికి రిలీజ్ అవడం. ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఎప్పుడు, వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ గెట్స్ యాడెడ్ టు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ఏ ఆటమ్. ఒక ఆటమ్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి యాడ్ అయినప్పుడు ఎంత అయితే ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అదే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏమవుతుంది, రిమూవ్ అయిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఆపోజిట్ చూడండి. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, అదే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోంచి రిమూవ్ చేయాలి. బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏం జరిగింది, ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి యాడ్ అయినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ లిబరేట్ అయితే చెప్పింది, దాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. ఓకే, ద ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ గెట్స్ యాడెడ్ టు ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ఏ ఆటమ్ ఈజ్ నోన్ as ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఎఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ అన్నది యాడ్ అయినప్పుడు వస్తుంది మనకి. ఎప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయినప్పుడు. అదే ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటంటే, ఒక యాటమ్ని ఇంకొక యాటమ్తో బౌండ్ చేసినప్పుడు, బౌండింగ్ అంటే దగ్గర తీసుకొచ్చిన లేదా అటాచ్ చేసినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ అన్ యాటమ్ if it is going to be bounded with another atom, it will try to attract the electrons from the neighboring atom. ఒక ఆటమ్ తీసుకొచ్చి ఇంకొక ఆటమ్తో బౌండ్ చేసినప్పుడు, అంటే మిక్స్ చేసినప్పుడు లేదా ఆ రీజియన్లో పెట్టినప్పుడు, ఈ ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఏం చేస్తుంది, పక్క ఆటమ్ దాని నుండి అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ ట్రయింగ్ టు అట్రాక్టింగ్ టెండెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటండి, ద టెండెన్సీ of an atom to attract the electrons from the neighboring atom when it is going to be bounded. బౌండెడ్ అంటే దాంతో బౌండ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక ఆటమ్ తీసుకొచ్చి ఇంకొక ఆటమ్తో బౌండ్ చేసినప్పుడు ఆ పక్క దాని ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇది అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసే టెండెన్సీని మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. సో ద టెండెన్సీ ఆఫ్ an atom to attract the electrons from the neighboring atom when it is going to be bounded, that phenomena is called electronegativity. So these are the fundamentals that are related to classification of elements. So in the further coming classes we shall focus on the structure of atom also. Okay, until then have a nice day, take care.